호산나 교회 신 여러분 환영합니다. 함께 마음을 모아서 찬양하시겠습니다. 약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네 주 나의 모든 예수 어린 양 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 목마른 내 영혼 주가 이미 허락한 그 귀한 영생수 주여 갈망합니다. 그 약속 따라서 입서 간구하오니 오 주여 내게도 어서 들어주소서. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다. 주 내게 약속한 금비 내려주시고 두 날새에 동편에 떠올라 그 귀한 징조가 내게 밝게 보이니 나 힘을 다하여 주께 간구합니다. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다. 그 차고 넘치는 주의 은혜의 물결 힘차게 밀려 왕에게 만족합니다. 오 할렐루야로 주를 찬송하오니 내 마음의 기쁨이 항상 충만함이라. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 비만이 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다.
우리 주께 맡기세 주께 고함 없는 고로 복을 받지 못하네 사람들이 어찌하여 아랠 줄을 모를까 시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가 부질없이 낙심 말고 기도드려 하래세 이런 진실하신 친구 찾아볼 수 있을까 우리 약함하시오니 어찌 아니하랄까 근심 걱정 무거운지 아니 진짜 누군가 비난처는 우리 예수 주께 기도드리세 세상 친구 멸시하고 너를 조롱하여도 예수 품에 안기어서 참된 위로 받겠네. Dear loving and almighty God, we come before you with grateful hearts and humble hearts. Thank you for gathering us today as your people. We ask you to quiet our anxious thoughts and open our ears to hear your voice and prepare our hearts to receive your word, your living word. As we worship you today, renew our minds and share and shape our lives to reflect the grace of Jesus Christ. May this service bring glory to your name and joy to your people. 하나님, 오늘도 주님의 백성들이 함께 모여 예배 드릴 수 있게 하시니 얼마나 감사한지요. 분주한 마음을 잠잠케 하시고 주님의 음성을 들을 수 있도록 우리의 귀를 열어 주시옵소서. 말씀을 통하여 새 힘을 얻게 하시고 우리의 삶이 예수 그리스도를 닮아가게 하옵소서. 예배를 통하여서 하나님 홀로 영광 받으시고 우리 모든 성도들에게 참된 기쁨, 소망 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사기도 드리옵나이다. 아멘. Let us all confess of our faith in our God and Lord Jesus Christ as we recite the Apostles' Creed in one voice. 이 시간 사도신경으로 신앙 고백 한 목소리로 하겠습니다. Either in English or Korean doesn't matter. Let us all confess of our faith. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며
하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사신 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘.
Let us pray for the offering. 우리 시간 헌금기도 같이 하시겠습니다. Heavenly Father, everything we have comes from your generous hand. We now return a portion of what you have entrusted to us and receive these offerings and use them for the work of your kingdom and the spreading of the living gospel and the care of those who are in need. Teach us to give with cheerful hearts and faithful trust. 하나님 오늘도 너무너무 감사합니다. 우리의 물질의 일부를 드릴 수 있음이 우리에게 주신 축복임을 다시 한번 깨닫게 감사합니다. 주님께서 맡기신 것 가운데 일부를 또 감사한 마음으로 드립니다. 이 예물이 복음 전파와 교회의 사역과 도움이 필요한 이웃들에게 귀하게 사용되게 하옵소서. 억지가 아닌 기쁨으로 자원해서 드리게 하시고 언제나 주님을 신뢰하는 믿음도 더욱더 더할 수 있게 인도하여 주시옵소서. 바칠 수 있는 이 기회로 인하여서 찬양 주님께 영광 돌려오며 예수님의 이름으로 감사 기도 드리옵나이다. 아멘. Good morning. The EM ministry, the English ministry, recently, last week, started a series on the book of Ephesians. So this is the second week, and this message is solely, it's about the gospel. It's about the gospel. Now I want to start off with this question. Could something be moving and yet not be alive? Can something be moving and yet not be alive? So I haven't shared my full testimony here yet. One day, one of these sermons I will. I hope to do that. But in my senior year of college, I lost my mom due to a heart attack. This was devastating to our family. My heart was crushed. My heart was completely broken. But it was the months after where life was really hard for me. Life was difficult. It was so challenging. Every day felt like I was picking up a large weight off my back. It felt so heavy. However, I was yet going to class, studying, going through my tests, right? Going to basketball practice, just going through the mundane tasks of daily life. I was yet doing that. So it feels eerie because motion usually signals life, but sometimes not always, right? Inwardly during that time, I was lifeless, spiritually lifeless. Spiritually, I felt dead. And sometimes there's movement in our lives without vitality, right? There's appearance without reality. There is activity without life. A person can be busy, productive, admired, and still be spiritually lifeless. They can have a full calendar, an empty soul. They can have religion without resurrection. They can know the songs. They can know what the service is going to be like. They can have all the right words, but inwardly there is something yet missing inside of them. So if that is you today, if you feel spiritually lifeless, you might be going through something in your life that's very difficult, I just want to encourage you with our text today in Ephesians 2. Paul, he provides us a passage that, yes, it is painful to begin with, but there's honesty in it that encourages us, that uplifts us. So there's some healing in our text today because Paul is not hesitant to tell us the truth. He is telling us the truth, and the truth is this. We were once spiritually dead. We were once dead, but apart from Christ. But God, through Jesus, saved us by his grace. God, through Jesus Christ, saved us by his grace. So the big idea for my message today is this. Jesus does more than fix what's broken. He raises the dead back to life. Jesus does more than fix what's broken. He raises the dead back to life. So I'm just going to
quickly read this text, and it begins like this. As for you, you were dead in your transgressions and sins. This is Ephesians 2, verse 1 through 6. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. So Paul begins this passage in verse 1 by saying, you were dead in your transgressions and sins. What is Paul talking about? Dead here means powerless. Dead here means being unable to initiate your own rescue. Dead is being spiritually lifeless, spiritually broken, spiritually empty, separated from God, with the total inability to achieve salvation by one's own effort. By one's own effort, we cannot achieve our own salvation. We were once dead, once partakers of that life, once partakers of that spiritual lifeness. And Paul describes in this passage 3 forces that shaped that old life. There are 3 forces at play that shaped that old life. The first one is, he describes it as the ways of the world. The ways of the world. Paul says we followed the ways of the world. What does he mean? We absorbed the values of the world. We absorbed the principles of the world. We absorbed the perspectives and the assumptions, the interests of the world, the habits of the world. We took that and we made it our own. We took it from culture. We took it from politics. We took it from the society around us. That's what we adapted to us. The world told us to build an identity without God, and we did that. It told us to define our own truth by our own terms, and we did that. It told us to chase whatever feels good in the moment, and we did that. That's exactly what humanity did. Humanity put the ways of the world above the ways of God, and that led to spiritual deadness. It led to spiritual lifelessness. The second force at play is he describes as the spiritual enemy at work, the ruler of the kingdom of the air. He is describing for us, he is leading us to understand that evil is not necessarily just psychological or social, right? It's not necessarily pertaining to this physical realm around us, but it's spiritual. There's a spiritual battle, a spiritual warfare taking place. So he's saying we do have an adversary, a spiritual enemy that is working against us, trying to entrap us with lies, telling us lies such as you are fine without Jesus, you don't have to surrender to him, you can carry on with your sin. This enemy is trying to weaken our faith. This spiritual enemy, he's trying to weaken our faith, separate us from the faith, discourage us from following Christ. His lies is trying to keep us away from the presence of God. So that's the second one. So the first, the ways of the world. Second, the spiritual enemy at work. And third, he describes the cravings of the flesh. The cravings of the flesh. He says we lived in the cravings of our flesh. The problem in that sense, it wasn't just around us. The problem is also within us. The flesh is our human appetite seeking to gratify its own desires. That's what the flesh is. It is the part of us that wants our will over God's will, our kingdom over God's kingdom, our desires without God's boundaries. So it's the ways of the world, the spiritual enemy at work, and the cravings of the flesh. And I know at first, hearing these things, it can
sound discouraging. It could sound quite intense, but today, trust me, my message is not to discourage anyone. It's not to dishearten anyone. I want to encourage you. I want to uplift you. I want to provide the gospel to you to uplift your soul. And the way this passage can uplift our soul is when it takes a turn. It takes a turn by these two words, but God. But God. But God. Paul says in verse 4, but God, because of his great love for us. But God, because of his great love for us, who is rich in mercy, made us alive with Christ. See, but God protected you when you felt unsafe. But God healed you when the doctor's report came back negative. But God comforted you when you felt lonely, isolated, frustrated. But God. See, we were dead in sin, but God acted on our behalf and sent his one and only begotten Son, Jesus Christ. So God is a God who doesn't stay silent. He doesn't stay away from us. He immerses himself in our existence. He presents himself to us and remains with us. So he sent his only Son because of his great love for us and his wealth of mercy toward us, even though we were spiritually lifeless, even though we were helpless, even though we were empty and vacant, God moved toward us. What is that? That is grace. That is his grace. Grace is God moving in a manner of mercy, in a manner of kindness toward us, although we did not deserve it. Grace is Christ doing for us what we could not do for ourselves. Jesus stepped into our death, bore our sin, took our judgment, broke the power of the grave, and through his death and resurrection, he gives life to us. That's our God and our Savior, Jesus Christ. He gives life to those who were dead in their trespasses. And by faith in him, we have life forevermore. So in a very real sense, God interrupted our funeral. He breathed breath back into our lungs, and he lifted us up out of the casket that we were going towards. So salvation is not simply a tune-up. It is not a behavior modification. It is not our morals trying to get better. No, salvation is resurrection. Salvation is resurrection. And in verse 6, Paul takes it a little bit further. He says this, he says, God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. So what is he saying? Your present has been forever changed. Your present has been forever changed. Your future has been secured. If you belong to Christ, your life is now joined to Jesus. If you belong to Christ, his abundant life becomes your life. His righteous standing becomes your standing. And his eternal future becomes your future. Amen. So the gospel is saying, not saying you try harder, maybe God will love you. The gospel is about God's love poured out on you while you were dead, while we were sinners. And that love is powerful enough to make each and every one of us in here alive, and alive forevermore. Amen. Thank you, Pastor Jeffrey. Youth group members, now you can follow Pastor Jeffrey right now. 우리 이 시간 우리 오늘 처음 오시고 새로 오시고 방문하신 분이 계시면은 우리 환영하는 시간 갖겠습니다. Any visitors, any newcomers? 우리 없으시면은 제가 오늘 또 설교 제목을 가르쳐 드리고 같이 축복하는 시간 갖겠습니다. 오늘은 내가 옆에 있는 분한테 내 자신을 선물로 드립니다라는 어려운 단어를 좀 가르쳐 드려요. Giving gifts. Okay, this is giving. 손 잘 보세요. 손을 다 모아주세요. 이렇게 모아서 엄지 손가락을 가운데 놓고 주는 거예요. 오케이? This is giving. 준다라는 거예요. 자, 이렇게 모아가지고서 giving.
오케이. gift는 이렇게 해보세요. 이렇게. 여기 동그랗게 이렇게 make a little circle and 이렇게 해서 give. It's a gift. 그래서 giving gift 하면요. giving gift 한 2번 하면 돼요. 다시 한번 절복. giving gift. 선물을 주는 거예요. 나를 당신한테 선물로 주는 거예요. 오케이. giving number 1. giving 어떻게 give 준다라는 거 어떻게 해요? give. 오케이? 이게 준다라는 거예요. gift. 조집사님 잘했어요. 이렇게 이쁘게 이렇게 사진 찍는 것처럼 gift. 오케이, stand up. 다 일어서셔가지고서요. 옆에 분한테 I give you. I give you gift. 내가 나를 당신한테 선물로 준다는 거예요. 다시 한번 시작. I give you 하지 말고 그냥 giving gift만. 오케이, giving gift. 오케이, giving gift. 오케이, 옆에 사람 보면서 I want to look to each other. giving gift. 아이 참. 오케이, 우리 축복송 1절만 부릅니다. Let's sing a blessing song as we give myself to you. Giving gift. 오케이, 축복송 1절만 부릅니다. 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 사랑으로 이곳에 모인 주의 거룩한 자녀에게 주님의 기쁨과 주님의 사랑이 충만하게 넘치기를 우리 옆에 보면서 축복합니다. 축복합니다. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 사랑으로 축복합니다. May God bless you. May be seated. 앉으시기 바랍니다. 네, I have just a few announcement. 광고 말씀 몇 가지 드립니다. 우리 계속 성경 통독 커피 브레이크 새벽 기도회 계속 보시고요. 오늘은 특별히 우리가 Bring a Friend Sunday. 그런데 많이 못 데리고 오셨죠? 아직까지. 그렇죠? I hope that they come. 이따가 1시 반에 오시면 좋겠고, 그래도 any opportunity that we have, 우리가 이렇게 교회에서 스페셜하게 행사를 할 때 우리 Bring a Friend. 그래서 같이 목적은 예수님 만나게 하고 우리가 예수님 소개하기 위해서 모시고 오는 겁니다. 같이 예배드리고 같이 우리가 교제하고, 오늘 특별히 1시 반에 we have Cantus Concert. 우리 오늘 우리 김 장로님 그리고 우리 김수현 우리 교우님 작년이었나요? 올해 작년이었죠. 작년에 하고 앙콜로 또 이렇게 오셔가지고서 특별히 하고, 우리 장로님 오실 때마다 제가 특별히 부탁을 해가지고 every worship service 특송을 해달라고 부탁을 해서 저희가 이렇게 또 좋은 특송을 계속 듣습니다. 감사합니다. Thank you. 또 자주 오세요, 장로님. 네. 그래서 오늘 1시 반에 이 자리에서 우리 칸투스 콘서트가 있습니다. 여러분 다 초대하고요. 또 다른 분들도 또 많이 오실 줄 믿고 좋은 시간 될 수 있기를 바랍니다. We have Cantus Concert at 1:30 p.m. right here at this place. 우리 축하드릴 좋은 또 소식이 있습니다. 우리 오는 토요일 날 5월 9일에 우리 주장로님 가정 우리 주대선 또 담비양이 결혼식이 있습니다. 축하드립니다. Congratulations for the 대선 and 담비 is getting married this coming Saturday. 감사합니다. 축하드립니다. 우리 오늘 12시 40분에 구역장 성경 공부가 있고요. 우리 당회가 세션 미팅이 간단하게 우리 1시 10분에 우리 2층에서 있겠습니다. 우리 구역장님들하고 우리 장로님들은 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 자, 오늘 우리에게 주시는 말씀은 야고보서 3장 9절에서 12절입니다. 우리 앞을 보시고
우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. Let's read it all together in one voice. 근데 단어를 한번 잘 생각하시면서 우리 같이 읽겠습니다. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입으로 찬송과 저주가 나는도다. 내 형제들아 이것이 마땅치 아니하니라. 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느뇨. 내 형제들아 어찌 무화과 나무가 감람 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느뇨. 이와 같이 짠물이 단물 내지 못하느니라. 이 말씀을 가지고 우리 2026년도 우리 표가 예수 안에 하나 그리고 세상에서 빛이 된다는 그런 표를 가지고 저희가 여태까지 왔습니다. 어느 집사님이요 주일 예배에서 막 눈물을 흘리면서 찬양을 합니다. 손을 들고 주여 찬양합니다. 사랑합니다. I praise you 하고 너무너무 멋지게 열심히 찬양을 합니다. 근데 예배가 끝나자마자 와이프랑 같이 또 타가지고서 그 집사님이 와이프한테 당신은 무슨 말을 들었는지 왜 맨날 이 모양이야? 예배 끝나자마자 찬양이 채 식기도 전에 저주 아닌 저주를 했답니다. 여러분 아주 그냥 일상적인 아주 우리가 평범하게 생각할 수 있는 그런 모양이지만 야고보서가 오늘 저와 여러분들한테 거울을 주면서 이게 바로 당신의 모습입니다 하고 말씀을 하는 겁니다. 그래서 오늘 본문을 보니까 아주 너무 당혹한 질문을 해요. 저희가 꼭 들어야 될 질문인데 이런 질문을 합니다. 어떻게 한 입으로 이것으로 그랬어요. 어떻게 한 입으로 단물과 쓴물이 동시에 나올 수 있느냐. 다른 말로 하면요. 어떻게 한 입으로 금방 찬양했다가 하나님께 영광 돌린다 그랬다가 사랑한다 그랬다가 어떻게 한 입으로 저주를 하고 그렇게 정말로 사람을 아프게 하는 말을 할 수 있느냐 이 말을 하는 겁니다. 그래서 자연계에서는 불가능한 일인데 저와 여러분들은 매일 경험하고 우리가 알게 모르게 우리의 삶에서 하고 있는 그런 모습들입니다. 그래서 오늘 아주 간단하게 우리 공동체를 해치는 우리의 모습이 알게 모르게 너무 많은 것 같아요. 근데 우리가 예수 안에 하나 된다고 표를 정해놓고 그렇게 기도도 하고 막 외치는데 말만 하지 말고 정말 예수 안에 하나 되기 위해서 우리가 어떤 모습으로 어떤 말을 오늘 제가 특별히 예쁜 말이라는 단어를 썼는데 예쁜 말, 축복의 언어가 도대체 무엇이고 그렇게 함으로써 내가 옆에 미칠 수 있는 파장이 무엇이 있는지 한번 살펴보려고 합니다. 자, 그래서요. 첫 번째는요. 오늘 야고보서의 기자가 말하는 말을 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 이렇게 말합니다. 9절이에요. 한 혀로 한 입술로 주 아버지를 찬송하고 또 사람을 저주한다 라고 이렇게 말을 합니다. 저와 여러분들의 모습이라 그랬습니다. 근데 여기에서 단어 두 개를 오늘 같이 한번 끄집어내 가지고서 나눴으면 좋겠어요. 찬송이라는 단어입니다. 한 입으로 찬송하고 율로기아라는 단어인데 두 단어가 합친 거예요. 이유라는 말은 그릭에서 좋다라는 뜻이에요. 로기아, 로고스라는 단어가 여기서 나옵니다. 말한다라는 뜻이에요. 그래서 율로기아의 찬송의 원래 뜻은 좋게 말한다라는 뜻이에요. 그 사람의 가치를 인정해 준다. 그 사람의 좋은 점들을 찾아가지고 평가해 준다. 이런 뜻이에요. 오늘 찬양 너무 좋았죠? 준비 찬양도 좋고 성가대도 좋고 특별 찬양 너무 좋잖아요? 뭐 한 거예요? 우리가 찬양을 드릴 때 율로기아 하나님께 하나님 되심을 저희가 인정해 드리는 겁니다. 그게 바로 찬양입니다. 하나님, 당신을 나의 하나님으로 인정합니다. 찬양합니다. 영광 돌립니다. 이 말을 하는 게 바로 우리가 찬송, 율로기아라는 그런 뜻입니다. 반대로요. 그 다음에 나오는 단어가 저주라는 단어예요. 카타라라는 단어인데 이건 반대로 상대편에 있는 그 자리에서 내가 끄집어 내리는 거예요. 그 사람을 지금 어디에 있는데 그 사람을 끄집어 내리는 거를 저주 카타라라고
말합니다. 누구를 끄집어 내릴 때 잘 보세요. 그 자리에 가만히 있는데 끄집어 내리기 위해서는 힘을 써야 되고 그 사람이 있는 자리에서 밑으로 내려오게 억지로 당한다고 말할 수도 있고 폭력적인 모습이 우리의 그림에 많이 들어오는 것 같아요. 끄집어 내린다라고 할 때 그게 바로 파괴라는 단어입니다. 저주라는 단어입니다. 여러분 여기서 우리가 정말로 이 파괴, 찬송 이런 단어 오늘 나오는데 놓치고 있는 진리가 있는데 앞에 전, before and after에 이런 말씀을 하시는 거예요. 이런 말씀을 합니다. 9절입니다. 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들에게 라고 이렇게 말합니다. 무슨 말을 하는 겁니까? 여러분 우리가 누구를 비난하고 험담을 할 때에 그 사람의 실수나 약점이나 성격을 갖다가 우리가 들춰내는 것뿐만이 아니라 그 사람을 디자인하고 그 사람을 만들어 내신 그 하나님께 도전한다라는 그런 말씀을 해주시는 거예요. 제가 지난 주일에 똑같은 예를 들었던 것 같아요. 여러분 어떤 그 화가 전시하는 그 그림 전시장에 갔어요. 가가지고서 그림을 보면서 이것도 그림이라고 그렸나? 이것도 나도 저렇게 그리겠다. 이건 그 그림을 욕하는 거예요? 누구를 욕하는 거예요? 그 그림을 그린 화가 욕하는 거 아닙니까? 바로 그 자리에 화가 있었다 그러면 얼마나 열받았을까요? 근데 오늘 성경을 보니까 야고보가 똑같은 말씀을 하시는 거예요. 내가 옆에 사람을 막 저주하고 끌어내리고 험담하고 비난을 하는데 그게 바로 그 사람을 지으신 하나님께 도전하는 거하고 뭐가 다른 것이냐라고 그렇게 말씀을 하는 겁니다. 그래서 여러분 내가 누구를 비난할 때 그 비난의 언어는요 어떤 수평적인 갈등만 이야기하는 게 아니라 수직적으로 내가 하나님께 도전한다라고 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 옆에 있는 성도를 막 비난하고 욕하면서 어떻게 같은 입술로 같은 시간에 하나님을 찬양할 수 있겠느냐? 여러분 한번 잘 생각해 볼 수 있기를 바랍니다. 왜요? 이렇게 대답합니다. 그 사람 역시 하나님이 창조하신 하나님의 형상대로 지음을 받으신 귀한 존재이기 때문에 귀한 어떤 사람의 아들하고 딸일 수 있기 때문에 내가 우리 자식을 귀하게 여기는 것처럼 모든 사람들이 똑같이 자기 자식을 귀하게 여기지 않는 사람이 세상에 어디 있겠어요? 하나님의 마음을 한번 잘 들여다볼 수 있기를 바랍니다. 여러분 여기서 야고보서를 쓴 야고보서가 착하게 살아라 그런 도덕적인 권면하는 것 절대로 아닙니다. 뭘 말씀하시는 거예요? 하나님이 말씀하시는 내가 느끼는 거기에 충돌이 있을 때에 잘 생각해 보려는 거예요. 하나님이 만드신 내가 있고 내가 지금 느끼고 있는 내가 있는데 거기에 디퍼런스가 있다는 거예요. 차이가 있다라는 말이에요. 자, 그래서 이렇게까지 심하게 말합니다. 하나님의 형상인 사람을 저주하는 것은 왼손으로 왕한테 꽃을 바치고 오른손으로 하나님의 그 사람의 왕의 초상화를 찢는 거랑 뭐가 다르겠느냐라는 그런 표현을 하는 겁니다. 여러분 저와 여러분들 알게 모르게 참 저주의 언어를 많이 씁니다. 그렇죠? 알게 모르게. 오늘도 막 저주의 언어라 그러니까 막 심하게 욕하는 거 말고 그 사람을 끄집어 내리는 그런 말을 쓰셨어요? 안 쓰셨어요? 아직 안 썼어요? 그렇죠. 예. 근데 알게 모르게 잘 생각해 보면 알게 모르게 나랑 가장 가까운 사람한테 내가 얼마나 저주의 단어들을 많이 쓰는지 모릅니다. 그래서 여러분 내가 그런 저주의 단어를 쓰고 난 후에라도 이런 깨달음이 있었으면 좋겠어요. 저 사람을 지으신 하나님의 형상, 이미지 오브 갓이 있는데 내가 혹시 그렇게 저주를 퍼부으면서 하나님께 쓸데없는 도전을 하지 않았나 하는 깊이 있는 질문입니다. 여러분 찬송과 저주라는 단어를 한번 생각해 보시면서 두 번째로요. 오늘 또 본문에 보니까 너무 재밌고 좀 어려운 말씀을 하는 거예요. 무엇을 내는가가 중요한 게 아니라
무엇인가가 훨씬 더 중요하다라는 말씀을 해주십니다. 11절과 12절에 비슷하지만 다른 말씀을 합니다. 샘이 한 구멍에서 단 물과 쓴물을 낼 수가 없고 무화과 나무가 감람 열매를 맺을 수 없다. 여러분 이런 말씀 드릴 때 내가 조심해서 단물을 내야겠구나. 그걸 말씀하는 게 아니에요. 야고보서가 말하려고 하는 그 중요한 포인트는 노력하는 것도 중요하지만은 노력하는 것보다도 더 중요한 게 내가 누구인가, being, 내가 어떤 존재로 살아가야 되고 어떤 모습을 유지해야 되는가가 더 중요하다라는 그런 말씀을 해주시는 거예요. 근원에 있다는 거예요. identity라는 단어를 씁니다. 내가 누구인가를 정말로 우리가 고민할 필요가 있다라는 말씀을 해주시는 거예요. 여러분 이런 말씀 많이 들어봤죠? 저 사람 말은 거칠어도 마음은 착해. 그렇죠? 말하는 건 되게 험한데 저 사람 그런 사람 아니야. 참 괜찮은 사람이야. 근데 오늘 성경을 보니까요. 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. 거친 말이 나오면은 그 사람 마음속에 쓴뿌리가 있기 때문에 상처가 있기 때문에 그렇다라고 말씀을 하는 겁니다. 여러분 말이 쓴 이유는요. 마음의 상태가 오염돼 있기 때문이다라고 먼저 진단을 성경은 분명히 합니다. 여러분 마라의 사건 잘 기억하시죠? 출애굽기 15장입니다. 광야를 막 순례를 하면서 여정을 거쳐가면서 이스라엘 백성들이 너무 목이 말랐을 때에 모세가 샘을 발견을 합니다. 근데 사람들이 급하게 가서 그 물을 떠 마셨는데 썼어요. 너무 썼습니다. 쓰다라는 말이 마라라는 말이에요. 그래서 마라의 샘이라 그러는데 그때 그 쓴물을 마시지 못하고 다 뱉어내는 사람들한테 모세가 뭘 했습니까? 나뭇가지 하나를 주워다가 샘에 던졌더니 그 샘이 달게 변하였더라. 신약에서 이걸 이렇게 표현합니다. 예수 그리스도의 십자가로 거듭났더니 그러고 나서야 물이 변화를 받았다. 내가 거듭나고 나서야 내 아이덴티티가 바뀌어가지고서 내 속에서 나오는 것들이 완전히 다른 퀄리티의 그 무엇인가 나오기 시작했다라는 아주 심도 깊은 말씀을 해주시는 겁니다. 그래서 여러분 내가 말을 조심해가지고 단물을 내자라는 결심을 우리가 수도 없이 하지 않았습니까? 됐습니까? 안 됐습니까? 내가 결심한다고 되는 것이 아니라 내 마음속에 정말로 그 근본부터 우리가 바꿔야지만 우리의 생각과 우리의 생각으로부터 나오는 말이 바뀔 수 있다라는 중요한 말씀을 해주시는 겁니다. 마음속에 예수 그리스도의 십자가라는 아주 그 중요한 변화의 역사가 필요하다라는 말씀을 해주시는 겁니다. 그래서 여러분 쓴물은 억지로 참는 게 아니라 그 생태계 아이덴티티가 바뀌어야지만 단물로 변화될 수 있다라는 말씀을 해주시는 거예요. 무엇을 내는가가 중요한 게 아니라 무엇인가가 더 중요하다라는 거예요. 제가 여러분한테 여쭤볼게요. 여러분 지금 마음속에서 내가 툭 쳤을 때에 나오는 게 쓴 겁니까? 단 겁니까? 여러분들이 지금 여러분 속에 꽉 차 있는 게 뭐예요? 누가 툭 건드리면 나오는 게 뭐예요? 사랑입니까? 미움입니까? 돈입니까? 아니면 낙시입니까? 여러분들이 누가 옆에서 툭 치면 나오는 게 뭐예요? 저는 그게 정말로 예수 그리스도를 믿기 때문에 우리가 복음을 받아들였기 때문에 예수님하고 연결된 그 무엇인가가 나올 수 있었으면 너무 좋겠어요. 결심한다고 안 되더라고요. 작정 3일이더라고요. 그래서 무엇을 내는가가 아니라 무엇인가가 중요하다는 그 질문을 한번 여러분들한테 오늘 해볼 수 있기를 바랍니다. 마지막 세 번째로요. 그렇다면 예수 안에 하나 되는 예쁜 말, 축복의 언어가 뭐가 있어요? 여러분들이 할 수 있는 가장 예쁜 말이 뭐예요? 하나만 생각해. 여러분들이 옆에 와이프나 남편이나 옆에 주위에 있는 사람들한테 해줄 수 있는 가장 예쁜 말이 뭐예요? 한 단어 하나만. 있어요 그런 게? 예? 예? 사랑. 예. Looking good. Thank you. 예.
여러분들이 자주 쓰는 말 중에 옆에 사람한테 해줄 수 있는 가장 예쁜 말이 뭐예요? 있어요, 없어요? 있어요? 아니면 나오는 게 다 거친 말밖에 없지는 않아요, 혹시? 자, 여러분, 비난은요 정말로 날카로운 칼 같아가지고서 아무리 좋은 뜻으로 말을 했어도 내가 비난하는 그 사람을요 갈기 찢어 버리더라고요. 정말로 많이 봤습니다. 근데요, 예쁜 말들, 격려하는 말들은요 정말로 흩어져 있는 마음들을 갖다가 하나로 묶어요. 만나기만 해도 기쁘고요, 그냥 그 사람하고 또 만나고 싶고요, 더 듣고 싶어요. 어느 시골교회 사모님이 음식을 정말로 못하기로 유명했답니다. 어느 날 목사님이, 근데 목사님은 사람들 초대하는 걸 너무 좋아해가지고서 막무가내 초대를 했는데, 이제 식사 대접을 했는데 그날도 역시 국이 너무 짰습니다. 모두 대부분의 사람들이 눈치만 보고 먹을까 말까 뭐 빡빡 주저주저 하고 있는데, 한 집사님이 그 국을 갖다가 그냥 다 마셔버렸습니다. 밥을 말아서 시컷 먹은 다음에 국물까지 싹 다 마셨습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 우리 사모님 정말로 대단하십니다. 웃으면서 어쩌면 이렇게 바다의 깊은 맛을 국 한 그릇에다가 이렇게 다 담을 수가 있나요? 우리 사모님 최고. 내가 오늘 갈보리에 있는 모든 맛들을 오늘 이 자리에서 다 맛봤습니다. 통째로 마신 기분입니다. 그 한마디에 모였던 모든 사람들이 썰렁했었는데 막 분위기가 확 바뀌었다 그럽니다. 사모님이, 젊은 사모님이 얼마나 민망했겠어요, 그렇죠? 민망했는데, 민망함도 있었지만은 밝게 웃으면서 내가 좀 더 트라이 할게요 그러면서 그 동네에서 요리 최고로 잘하는 사모님이 되셨다라는 실화 같은 전설이 있습니다. 저도 들은 이야기예요. 여러분, 이게 바로 축복의 언어가 가지고 있는 힘이에요. 내가 만나는 사람들한테 한마디 축복의 언어를 해줬더니 그 사람이 확 살아날 수도 있고요, 어떤 때는요 식당에 갔는데 수고하시는 분이 한 마디 픽 던진 말인데 하루 종일 기분이 나빠요. 아무것도 아닌 지나가는 말인데도. 여러분, 다시 한번 여쭤볼게요. 여러분들은 옆에 사람을 찌르는 사람입니까? 아니면 이렇게 세우는 사람입니까? 여러분들이 한마디로요. 오늘 그 말씀을 하는 겁니다. 축복이 뭔데요? 오늘도 축복합니다. May God bless you 막 이렇게 하는데, 제가 축복할 때마다 제가 시험에 들어. 이게 축복을 하는 건지 저주를 하는 건지 모르겠어요. 이렇게 노래를 하시면서 눈도 안 맞추고 그냥 형식적으로 막 이렇게 하면은요, 알아요. 다 느껴요, 사람들이. 저분이 형식적인지 진짜인지요. 제가 지난부터 악수를 하기 시작을 했습니다. 저는 이렇게 악수하면서 눈을 보려고 막 노력을 하는데 어떻게든지 제 눈을 막 피하려고 이러시는 분들이 3분 있었어요, 지난주일에. 네. 아무것도 아닌데 이거 하나 때문에 저도 너무 힘을 받고, 여러분들이 힘을 받을 수 있다 그러면 why not? 뭐가 그렇게 힘들어요? 돈 듭니까? 여러분, 축복은요 상대방의 현재 상태를 보고 말하는 거 아닙니다. 그 사람을 통해서 하나님께서 이룩하실 미래의 영광을 우리가 보면서 축복하는 겁니다. 근데요, 비난은요 상대의 과거, 실수 뭐 이런 것들에 집중을 하지만, 축복은요 그 사람의 값어치, 가치, 그 사람의 소명에 우리가 집중을 하기 때문에 비난과 축복은 한 사람을 살릴 수도 있고 한 사람을 쓰러뜨릴 수 분명히 있습니다. 그래서 전 주일날 우리 축복합니다, 축복합니다 얼마나 좋아요. 축복을 몇 번을 하는데 그 축복만, 노래하는 동안에만 축복을 하고 축복을 받아도 저는 일주일 살 수 있는 힘을 받을 수 있을 것 같아요. 안 그래요, 여러분? 이제 축복할 때 거짓말로 축복하지 말고 진짜로 축복하시기 바랍니다. 아멘? 그럼 옆에 분한테 한번 축복합니다 해보세요. 시작.
왜 근데 아직도 눈과 눈을 못 마주치세요? 참 이상하시네. 예. 자, 여러분. 그래서요. 저는 우리 교회가 진짜 분위기 좋은 교회라고 저는 믿습니다. 누구 때문에요? 나 때문이에요. 나 때문에. 내가 하는 한마디, 내가 한번 눈빛을 줄 때의 그 모습 때문에 우리 교회 오는 모든 사람들이, 모든 비지럴들, 방문하시는 분들이 저 교회는 뭐가 달라도 달라. 저는 그게 전도라고 믿습니다. 삶이 전도지 뭐가 전도예요. 말씀 정리합니다. 여러분 오늘 야고보서 3장 10절에 보니까 또 이렇게 결론을 짓습니다. 이것이 마땅하지 아니하니라. 아주 강하게 말씀을 하시는 거예요. 선택하라는 거예요. 오늘 이 예배를 드리고 나가시면서 내가 내 말로, 내 입술로 사람을 살리는 말을 할 건지 아니면 사람을 죽이는, 파괴하는 말을 할 건지 선택을 하라는 거예요. 선택을 하고 나서도 물론 실수를 하겠지만 내가 순간순간 대화할 때마다 그런 선택을 하면서 그 사람을 살리려고 우리가 그런 마음으로 교제를 할 때에 얼마나 멋있는 그 가정, 그 교제, 그 관계가 되겠어요. 자, 그래서 여러분 하나님의 형상을 살리는 건설의 도구가 되는 말을, 단어를 쓰는 우리 호산나 교회 모든 분들 될 수 있기를 축복합니다. 여기 하나 역설이 있는데요. 내가 누구를 축복하면 누가 제일 혜택을 받습니까? 나더라고요. 왠지 아세요? 이렇게 성경은 말합니다. 축복을 말할 때에 옆에 있는 사람의 값어치와 존재를 내가 아주 한껏 일으켜 세워주고 격려할 수도 있지만은 그렇게 하기 위해서는요, 내가 먼저 나를 향하신 하나님의 그 이미지, 나를 향하신 하나님의 축복을 내가 먼저 acknowledge, 그걸 인정을 해야 되기 때문에 여러분 내가 행복하지 않은데 여러분들한테 무슨 행복을 전하겠어요? 저는 항상 그 생각을 합니다. 그래서 제가 목사가 행복하지 않은 교회 여러분들 설교를 제가 막 지금 불행해가지고 설교를 하면 여러분들이 모르시겠어요? 금방 알더라고요. 제가 너무 업돼가지고 설교를 하면 여러분들이 더 잘 아시더라고요. 제가 슬퍼서 설교를 하면 여러분들이 정말로 더 느끼시더라고요. 그래서 축복도 전도도 대화도 선교도 내가 먼저 축복받은 자의 그 아이덴티티를 가지고 여러분들이 남의 자리에 있을 수 있기를 축복합니다. 그래서 여러분 막 열받을 때 많죠? 열받을 때 3초만 멈춰서 다시 한번 질문해 봐요. 저 사람 안에 하나님의 형상이 있을 텐데 라는 질문입니다. 순물을 뵙고 싶은 유혹이 올 때에 십자가의 은혜를 그 셈에 오늘 본문처럼 던져보시기를 바랍니다. 여러분 오늘 다시 한번 제가 오늘 설교를 끝내면서 옆에 계신 분의 눈을 한번 바라보시면서 좀 굉장히 어색해요. 너무너무 어색해가지고 눈을 못 바라봐. 눈을 바라보면은 무슨 근데 부부가 눈을 못 바라보는 분은 What's the matter with you? 예. 그래서 눈을 바라보시면서 당신이야말로 하나님이 나에게 허락하신 가장 소중한 보물입니다. 하나님의 형상입니다. 진심을 담아가지고서 저희가 짧은 노래에 짧은 단어에 아니면 눈빛으로라도 표현을 했으면 좋겠어요. 그래서 오늘 이렇게 제가 설교 끝나기 전에 한번 이런 말을 한번 해보자고요. 당신이 호산나 교회에 있어서 참 다행입니다. 시작. 잠깐만. 제가 그렇게 길게 말 안 해요. 다시 한번 해요. 당신이 호산나 교회에 있어서 참 다행입니다. 당신은 하나님의 귀한 선물입니다. 당신은 하나님의 귀한 선물입니다. 자, 다시 한번요. 이렇게 두 센텐스를 엮어서 할 건데 제가 한 번만 읽어드리고 그 다음에 옆에 분 두 분한테 할 거예요. Are you ready? 자신 있어요? 제가 한 번만 제가 말씀드릴 때 잘 들으세요. 자,
당신이 호산나 교회에 있어서 참 다행입니다. 당신은 하나님의 귀한 선물입니다. 시작. 외우느라고 자 옆에 이제 오른쪽 사람 보고 눈과 눈을 보면서 오른쪽 사람 시작. 다행입니다. 당신은 오른쪽 분 시작. 오른쪽에 분한테 빨리 말씀하세요. 오른쪽에 계신 분. 여러분 머리 참 안 좋으신 거 아시죠? 우리 다 같이 한번 같이 하겠습니다. 앞을 보시고 해도 눈을 감고 하셔도 되고 시작. 당신이 우리 호산나 교회에 있어서 참 다행입니다. 당신은 하나님의 귀한 선물입니다. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, your word reminds us that the same mouth should not offer both blessing and cursing. Forgive us for the careless words we have spoken and the wounds our tongues have caused. Cleanse our hearts, for from the heart the mouth speaks. Fill us with your Holy Spirit that our words may bring healing, truth, and encouragement and praise. Make us people whose speech reflects the new life we have in Christ. 하나님, 오늘도 말씀을 통하여서 나의 입술과 말의 중요함을 다시 한번 깨닫게 하시니 얼마나 감사한죠. 한 입에서 찬송과 원망이 함께 나오지 않게 하시고 우리의 말이, 나의 말이 사람을 살리는 세우는 도구가 되게 하옵소서. 상처 주었던 일은 회개케 하시고 앞으로는 은혜와 진리의 말을 하게 하옵소서. 우리의 마음을 새롭게 하셔서 입술의 열매도 거룩하게 하시고 나의 하루하루의 삶을 통하여서 예수 그리스도의 향기를 나타내는 삶을 살게 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사 기도드리옵나이다. 같이 기립하셔서 찬송 1절 부르시고 축도로 예배 마칩니다. 목마른 내 영혼 주가 힘이 허락한 그 귀한 영생수 주여 갈망합니다. 그 약속 따라서 힘써 간구하오니 오 주여 내 기도 들어주소서. 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물경에 온전히 쌓여서 내 영혼의 길을 닿게 하소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님의 변치 않으신 사랑과 성령님의 감화, 감동, 인도, 위로하심이 오늘 이 예배당을 나가는 이 순간부터 내 혀가 주님께 영광 돌리고 사람을 살리는 혀가 되기를 간절히 원하는 심령 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시옵기를 축원하옵나이다. 아멘.